गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हरि गोबिंद सुमत पर श्री हरि राय न कर जोई नमो कर जोई। श्री हरि कृष्ण मनाओ गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जगदीसा एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। दोहरा बाजी खुशी के वृंद नगारे पई जीत नर नार उचारे। मंगल करे अनेक प्रकार पाशास्त्र के शोक अपारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी विचारां सरवण कर रहे सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु प्यारे श्री आनंदपुर साहब रहिंदियां होइयां बजरूड़ अते नूह पिंड दे लोक जिन्हां ने संगतां नूं डिस्टर्ब कीता तंग कीता उन्हां दे नाल युद्ध होया, उन्हां नूं सीधे रस्ते पाया, सबक सिखाया। उस तो बाद गुरु का खालसा फौज काफ़ी बढ़ चुकी आ। उहदे नाल नाल ही घोड़े हाथी भी गुरु घर च बहुत हो गए। हाथी घोड़ियां वास्ते दाना पानी चाहिदा जे खालसा सिंह जंगल विचों घाह आदि लैण जांदे है तां पहाड़ीए लड़न लगे। पातशाह जी ने दसिया तो पातशाह जी कहन लगे कोई गल नहीं। दो चार बारी झड़प्पां भी होईयां इन्हां दे नाल। पहाड़ियां ने जाके अपने राजियां नूं भीम चंद वर्गियां नूं दसिया भी देखो जी सिख जिहड़े आ साडा घाह दी लै जांदे आ वढ के। वो कहंदे कोई गल नहीं अपने पैरे लवा दिओ, जिद्दे हुण आए तो आपां झगड़ा कर लांगे लड़ाई कर लांगे। तो इधर धन गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पता लग्या तो वह शिकार खेडण के बहाने भीम चंद के इलाके 'च चले गए। इस तरह फिर की होया जदों उन्होंने थां थां ते पहरे लाए सी, फौज बिठाई सी, सारी फौज इकट्ठी होकर नगारे की आवाज़ सुन के लड़ाई करन आ गई। बड़ी गह गच लड़ाई हुई तो लड़ाई तो बाद काफ़ी उन्होंने लोग खत्म हो गए, कुछ भज गए कुछ मारे गए। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी के हुक्म मुताबक ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ शहीद हो गए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और बाजे बजाउंदी बाकी बची फौज गुरु की जिहड़ी आनंदपुर साहब आ गई है। अगे की होया ये विचारा हुण आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला गुरु चरणों में लवाओ हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਗਾਰੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਨਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਬਸ ਸ਼ਤਰਨ ਕੀ ਸ਼ੋਕ ਪਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ੋਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਨੀ ਲੜਾਈ ਗਿਰਤ ਪਾਨਾ, ਚਿਤ ਸ਼ੰਕਤ ਸਭ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਲਪ ਚਮੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਹੈ, ਹਮਰੇ ਰਾਜੇ ਦੋਏ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਈ, ਕਿਮਰਨ ਕਰਤ ਪਰਾਜੇ ਪਾਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੀ ਸੀ। ਦੋ ਰਾਜੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ, ਅਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਤ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਅਣਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਾਣਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ। ਐਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ, ਹੋਏ ਘਾਇਲ ਸੇ ਤਤ ਛਿਨ ਭਾਗੇ। ਐਸਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦਲਵਾਹਾ, ਹਮਰੋ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤਬ ਕਹਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਤ ਪ੍ਰਤ ਜਾਟ ਕਮੀਨੀ ਜਾਤ, ਬਨੇ ਸਿੰਘ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਜਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਜੱਟ ਹੋਏ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੜਕ ਤੂਫਾਨ ਕੇਸ ਕੱਚ ਧਰੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ ਕਰੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਆਦਿ ਪੰਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣੇ ਤਕੜੀ, ਜਾਤ ਹਮਾਰੀ ਖਤਰੀ, ਨੰਗੀ ਕਦ ਕਵੋ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਨੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਬਨੈ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਗਿਣਤੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਔਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸਭ ਹੁਣ ਕੋ ਭਨੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਦਤ ਜਾਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਤਿਮ ਪਈਅਤ, ਜਿਨ ਪੜਵਾਤੇ ਨਿਸਪਤ ਲਹੀਅਤ। ਔਰ ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਦੋ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮ ਪਈਅਤ ਇਉਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਏਕੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इनको चाहिए करन उपाय अल्प ही सब किछ बन जाए। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। जग बूटे को तुरत उखाड़ै सके हटाई ना बट जब भारै। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੜ ਚੋਂ ਸੌਖਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫਾ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। अग्नि चिंगारा तुरत बुझाई बन लग पसरे है बिना उपाय। ਅੱਗ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜਲਦੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਬੁਝਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पूरन दिन को कहर होए पकड़ ले निर्बल होए सोए। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਕਹਿਲੂਰੀਏ, ਜਸਵਾੜੀਏ ਆਦਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। जब अपनो बल धर कर गरजै कौन समुख होए ते तब तरजै। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਔਰ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। अब तो सिंह सैंकड़िया है इम उत्पात करत सुर है। ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। अग्नि चिंगारा तुरत बुझाई बन लग पसरे है बिना उपाय। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਝਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पूरन दिन को कहर होए पकड़ ले निर्बल होए सोए। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇਗਾ। जब अपनो बल धर कर गरजै कौन समुख होए तै तब तरजै। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਪੈ ਗਈ, ਦਲ ਬਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜੇਗਾ। अब तो सिंह सैंकड़िया है इम उत्पात करत सुर है। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਇਆ, ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। जब हजारों गिनती होए अरे लरे 300 तब कोए। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇਗਾ। इतिहाद कमिल गिरपत का है दल तुरकान हकारियो चाहे। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। दखन ग्यो नरंगाप दिल्ली में सूबा बड़थाप। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ, ਲੜਾਈ ਤੇ। ਇਧਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। वकील पटन के कारण करियो त्यार समझायो चारण। ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਬ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਵਸਤ ਸਮਾਜੇ ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਦੀਨ ਸਕਲ ਰਾਜੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦਿ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਤੇਜੋ ਕਰ ਆਵੈ ਹਿਤ ਕੁਛ ਮਾਵਦ ਕਹਿ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਤਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਉਦਮ ਦੇਸ਼ ਪਾਏ ਬਹੁ ਭਾਂਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਦਮ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਅਬ ਕਰਿਓ ਹਮ ਸੋ ਕਈ ਬਾਰ ਲੜ ਪਰਿਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਰਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੇ ਤੁਮ ਸੋ ਬੇਕ ਬਾਰੀ ਆਤੇ ਸੁਧ ਭੇਜੀ ਹਮ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੌਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਬ ਪਾਇਸ ਕੋ ਆਵੈ ਨਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਜ ਪੰਥ ਵਧਾਵੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਨਾ ਪਰਤੋ ਮਿਲੋ ਹਮ ਸੰਗ ਦੇ ਨਿਕਾਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਜੰਗ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ, ਆ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਲਿਖੀ ਪਠਾਏ ਕਹਿ ਵਕੀਲ ਸੋ ਬਚ ਸਮਝਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਡਿਗ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਗਿਓ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤੈ ਪੁੱਛਤ ਪਿਓ। ਇਹੋ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਚਾਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਬਹੁਤ ਦਈਆ ਕੋਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਨਿਓ ਇਤਿਓਰਾ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਰਾਜਨ ਮਿਲ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ ਆਪ ਪਾਸਿਤ ਹਿਤ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਵੱਲ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ? ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਸੁਨ ਕਰ ਸਭ ਬਾਤ ਲਿਖਿਓ ਨਰੰਗੇ ਕੋ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ। ਤਿਸ ਵਕੀਲ ਕੋ ਦਈ ਗਜ ਬਾਜੀ ਜੁਤ ਭੇਟੇ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। इस राजन बहु सैन बनाई त्रास गुरु को करत कराई। ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਲਾਮਤ ਇਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। चढ़े सिंह गन खीतु जारै डरे अरि रन में मरे सो मारै। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। राजन के नित बड़ो हंगामा इनके सहज सुभाइक कामा। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਇਹ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। एक दिन बैठे सभा लगाए प्राप्त संगत पी समुदाय। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। दर्शन करण दूर ते आए अनेक प्रकार उपाय न ल्याए। ਔਰ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। सब अरदासी अगर खरोए साबत सकल वस्त को सोए। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसा मोहर राजत पन जेते करे संभालन राखे तेते। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। जो गुरु ज्ञान के खजाना पूरी भावना दासन नाना। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो सलार दीन एक काजी साई लोक प्यो नह बाजे। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਓਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲਾਰਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। तो सलार दीन है हुंदन सो तोक करता सब में एक समान बरतंता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ। हित दर्शन को गुर डिग आयो बैठियो बार आनंद को पायो। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। संगत हर गुर को व्यवहार निरंकार लग रहो निहार। ਔਰ ਇਧਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। मन में तर्कन करे विचारना ले अकवाशे करे उच्चारना। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਵੇ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। जब भीड़ बहुत कर गई तब पूजन की चित में पई। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੁਝ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਘਟ ਗਈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। कहो गुरु जी तुमरे पास नर कोय कर करते अरदास। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? इंद्र की मत में भी ऐसे पूर्व करे परमेश्वर जैसे। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, देहो आशीष कैसे कर देता इसको मैं ना जानियो हित। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਥਾਸਤੂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤਥਾਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ जो ਹੋ? खुदाई ने दीन बनाए सो भोगत है जित कित जाए। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, 7 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਹ ਸਲਾਰਦੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਾ ਲਬਦ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਾਛੈ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਲਬਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? इंद्र की मत में भी ऐसे पूर्व करे परमेश्वर जैसे। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। भोगत सर्व जीव सद तैसे तिसको मेट सके को कैसे। ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਆਹੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। खुशी हुई कर बित सुत देत ऐसो झूठ कहन किस हेत। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਝੂਠੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बाटो प्रश्न काजी को सुन के उत्तर दीन समत ते बन के। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? सुन काजी बड़ बुद्ध विचारी आहे जथावत तथा उचारी। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਾਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨ ਭੋਗੈ ਭਾਗੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਗਤੀ ਅਪਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਨ ਕੋ ਜਿਮ ਹਮ ਦੇਤ, ਤਿਸ ਗਤ ਕੋ ਅਵਲੋਕੋ ਹਿਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਪਰਾਲਬਧ ਵੀ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਵ ਕਹਿ ਕਰ ਕਾਗਦ ਮਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਬ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾਵਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਠੋਕੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਵ ਕੇ ਕਰ ਕਾਗਦ ਮਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਬ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾਵਨ ਕਹਿ। ਔਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਖਾਲੀ ਮੋਹਰ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪੁੱਠੇ ਇਸ ਪਰ ਹੈ, ਨਿਤੇ ਕਾਜ ਸਰਤ ਨ ਲਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁੱਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਨ ਕਾਗਦ ਪਰ ਦਈ ਲਗਾਏ, ਪਈ ਬਰਨ ਸੁਦੇਸ ਪਾਏ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਾਜੀ ਨਰ ਜਨਮੈ ਜਬੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੋਣ ਹਾਰ ਸਿਰ ਲਿਖੀ ਸੁਜਾਏ, ਪੁੱਠੇ ਬਰਨ ਮੋਹਰ ਜਿਸ ਪਾਏ। ਹੋਣੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਬੇ ਲਗਾਵਨ ਹਾਰ ਲਗਾਵੈ, ਹੋਏ ਸੁਦੇ ਤਬ ਨਰਮ ਟਿਕਾਵੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਮਨ ਫਲ ਦਾਤਾ, ਮਸਤਕ ਪਰ ਲਿਖ ਲੇਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭੇ ਕਹੇ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਜੋਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੇ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਨਿਵਾਵੈ, ਸੁਦੇ ਅੱਖਰ ਤਬ ਹੋਏ ਜਾਵੈ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਟੇਕਦੇ ਆ ਮੱਥਾ, ਗੂਠੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਾਲੇ, ਮੱਥਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਦਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕੋਈ ਐਂ ਖੜੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈ
कि जिस तरह तुहाडे पैर दे पंजे थले लगे हुए है, उदों अगे गोडे थले लगन, फिर कोहनी तो लैके हाथ तक बाँह थले लगे, दोने हाथ थले लगन, तो जिहड़ा है अगे जाके ये मत्था जिहड़ा साडा ये भी थले लगना चाहिए, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ गुरु प्यारिओ इत्थे नमस्कार करके साडा जिहड़ा है वो कर्म फल मिलता है। और ये मत्था टेकन दे नाल नाल सानू गुरु दे विच शरधा भी होनी चाहिदी है। जदों कोई जीव शरधा दे नाल गुरमत अनुसार नमस्कार करदा है गुरु दे चरनां ते, तां ओहदे मत्थे दे पुट्ठे अखर सिद्धे हो जाते हैं। इसको फल सुख भोगन करे, इस प्रकार जे काज सबरै। बस इस तरह ही वह सुखां दे फल भोग लैंदा है, दुखां दा खात्मा हो जाता है, ते जिहड़े काम हुंदे है सिखां दे वो ठीक हो जाते हैं। जे मस्तक को टेके नाही, पूठे कर्म रहे बिदताहे। तो जे झुकूगा तां, जे हंकार छड्डूगा, जे हंकार नहीं छड्डदा फिर हंकार दे विचों तां नवे माड़े कर्मां दा आरंभता हुंदी आ। को सतनाम झुकण नूं तां शिकारी भी झुकदा है, पर वो तां मिरगणी नूं शिकार नूं मारन वास्ते झुकदा है। पर इत्थे जिहड़ा झुकना है ना, वो केवल मत्था टेकना ही नहीं, अंदरों भी झुक जावे। को सतनाम बदलण दी कोशिश करे बंदा इत्थे आके अपने आप नूं, जे इत्थे आके भी हंकार नहीं छड्डना फिर इत्थे आउण दा कोई फायदा नहीं होना। को सतनाम प्रतक गल है, सीधी गल है गुरु साहब दी। कहंदे जदों कोई इस मत्थे नूं इत्थे शरधा नाल गुरु चरनां टेकेगा और ये भावना बनावेगा कि गुरु मेरा कारज करनगे, तां ओहदे कारज हो जाते हैं। पर जे मत्थे नूं इत्थे टेके ही ना, जिवें मोहर नूं कागज ते लावे ही ना, तो उहदी समझ किवें आवेगी। गुर में सिख भावना तरੈ, सुत बिताए सुख पावन करੈ। इस करके बड़ी शरधा भावना नाल सिख जदों गुरु विच शरधा दे नाल मत्था टेक के मंग मंगदा है, फिर उसनूं पुत्र बित आदि वस्तुआं सब कुछ प्राप्त हो जांदियां जी। साचे सुन मन पियो आनंद, ठांडा पियो हाथ द्वै बंद। प्रश्न दा वड्डा भाया सी आपदे जने, उसने बहुत वड्डा कीता सी प्रश्न। ते पातशाह जी इस बचन नूं जिवें अज मेरे 10वें प्रीतम ने समझाया ना, इसे गल नूं बाणी विच इउं लिखिआ है कि दुआवां दे नाल कुछ नहीं बनना। को सतनाम सी ये तो तुहाडी अंदर शरधा भावना भी होनी चाहिए है। जिहड़े लोग उदा ही हथ खड़ा करके देन दुआई से मरै जिनको देन से जाए, जे कोई कहे मैं दुआ दिना तू मरेगा नहीं, तो ये किवें हो सकदा। को सतनाम नानक हाले सब दिवस सास न बढ़न घटन तिलसार। जिहड़े सवास सानू दिते है ये जिस तरह कण गिण के पाए जाते हैं, ये गिण के सवास पाए हुए है। हाँ उन्हां तो चंगा काम लिया जा सकता है। जीवन तो खत्म होना है, मरना सच है, जिउना झूठ है। बाबा नानक ने भेजिया मरदाने नूं जा के तो ये 2 सौदे लैके आ, तो गुरु प्यारिओ मूले खत्री ने ये दोने सौदे दे दिते, 2 टके रख ले। मरना सच है, जिउना झूठ है। पर अगे जाके वो भी भरम गया सीगा। एक समय जाके खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखीए। सतगुरु पातशाह जी कहते जे मनुख गुरु अगे झुकदा ही नहीं गा, तो झुकना है हंकार नूं त्यागना। हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे, किरपा करे जी अपनी तो गुर का शब्द कमाहे। हुण इत्थे अपनी किरपा गुरु दी नहीं, मनुख खुद भी आपदे उत्ते किरपा करे। जे मनुख वकार छड्डण नूं तैयार नहीं, तो फिर सतगुर साचा क्या करे जो सिखा मैं चूक। फिर ये साडी गलती है, साडे च नुक्स है। फिर उत्थे गुरु की करेगा, इधरों सुन के इधर दी टपा देंदा। को सतनाम इस करके धन गुरु गोबिंद सिंह जी कहन लगे, जदों कोई मनुख गुरु अगे निमरता सहित आके झुकदा है, तो असल दे विच ओह अपने आप नूं आप ही सवारदा है। असी सारी दुनिया नूं सवारीए तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सौखा है जे आपां सारे अपने आप नूं सवारन लग जाइए, तो एक दिन दे विच ही काम सुधर सकता सारा। तो नहीं तो जिंदगियां टप जान, सारी दुनिया नूं कल्ला बंदा नहीं सुधार सकता। को सतनाम जे अपने आप नूं सवारना शुरू कर दिओ, तो सारी दुनिया एक दिन सुधर सकती है। भाव अपने विकार छड्डने पैणगे। तो गुरु साहब जी कहते जदों कोई भावना शरधा दे नाल गुरु अगे झुक जाता है,
ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੇ ਸਲਾਮ ਅਗਾਰੇ, ਗੁਰ ਤਾਰੀਫ ਬੁਲੰਦ ਉਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਲੰਬੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੰਸੇ ਭਇਓ ਵਿਨਾਸ਼, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਏ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਣ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਖੜੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਹਾਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿਤਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਊਗਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਸਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਹੇ ਵਾਹੇ ਜੀ ਐਨ ਖੁਦਾਏ, ਅਬਲ ਗੁਰੂ ਆਮਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੋ, ਐਨ ਖੁਦਾਏ। ਐਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੋਹੇ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਐਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਐਨ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਨ ਉਹੇ ਜਾ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਅਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਆਮਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦਮ ਮਸਰਤ ਬੰਦ ਜਹਾਨ, ਪਾਰ ਕਰਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਸ਼ਕਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਸੋ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣਾ, ਅਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕ ਹੈ ਕੌਣ। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਭ ਹੱਥ ਬੰਨ ਖੜਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਨ ਸਮਤ ਤਰੇ ਕੋ ਐਸੇ, ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਕਹਿਓ ਸ਼ੁਭ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇੰਨੀ ਸੁਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਦਰ ਬਿਠਾਇਓ ਕਾਜੀ ਸੁਨੋਤਰ ਜੋ ਅਤਿਸ਼ੇ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਤਿਸ਼ੈ ਰਾਜੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਣਕਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਂਪ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਹੋਇਆ। ਲੈਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਆਪਰਿਸ ਬਾਦ ਕਰਿਓ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸੁਭਦਾਏ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਕੀਨ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਕੀ ਸੁਤ ਵਿਤ ਸੁਖ ਕੀ ਲਾਲਸ ਤਿਨ ਕੀ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਉਹ ਭੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਦਰ ਜਹ ਇਕਾਤ ਬੈਠੇ ਥਲ ਸੁੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਬੰਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਦ ਬਹੁਤ ਤਰ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਹੁੰਚਤੇ ਪਏ ਕਰਤ ਸੋ ਜਸ ਗੁਰ ਸੁਖ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਮਨ ਪਾਏ ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਪਤਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਣੀ ਜਾਗਨ ਤਰੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਕਲ ਵਿਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਬਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭੈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਕੋ ਪਾਏ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ, ਤੋੜਾ ਸਜਾਇਆ। ਅਲੰਕਾਰ ਦੀਪਤ ਰਤਨ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੁਹਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਅੰਗਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ
सब पहन लए जी। सभा सतानान गुरपूरे सुनकर पहुंचे सिंह हजूरे। मेरे प्रीतम जी ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਜਿਆ ਹੈ ਆਪ ਰਾਜੇ सिर नरमी कर दर्शन चिते वाहिगुरु जी की कह फतेह। ਔਰ ਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ बैठन लगियां। लग्यो दीवान खालसा आयो सुरगन बेजम इंद्र सुहायो। दीवान सज गया है। हिंदू मत मुताबक इंद्र बड़ा तकड़ा मन्या गया पर गुरमत ने इनू बहुत थले लाया। को सतनाम। इस करके मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नू इंद्र दे बराबर नहीं कह सकता। को सतनाम। गौतम तपा अहलिया इस्त्री तिस देख इंद्र लुभाया। सब तो बड़ा औगण है मनुख दे विच और अज वो पछताउंदा है। रावण भी पछताउंदा है राम दी सीता चक के। को सतनाम। लक्ष्मण होरे भी पछताए ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਕੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਐ और तारियां दी न्याई खालसा दिवाले शोभ रहा है जी। जो संगत दर्शन हित आए कर कर नवो तेरे समुदाय। सतगुरां दी आउण दा समा सुन के आवाज़ां सुन के जकारा सुन के सिख संगतां भी आउण लगियां। अगले दीवानां विच की विचारां होईयां ये आपां भी अगले दीवानां भी सरवण करांगे। इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय गुणतास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे संत के सदा संग आधार। हे ठाकुर हों दास रो निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति। दयाल एक अखर हर मन बसत निहाल। एक अंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत